they occupied the entire earth, right? So the angiosperm plants, they are having seeds. Okay, so they are see, they have seed coats, everything. Okay. So here they produce a very important sex structures or sex organs. They are flowers. Okay, so flowers here act as a sex organs. Okay, so because each and every flower they have male and female sex organs. Okay, so these plants or seeds are enclosed. Enclosed in fruits. Okay, so they are a large group of plants which are occupying the entire world. So the angiosperm plants also different ranges. For example, the smallest Wolfia to eucalyptus. I hope you people are aware about eucalyptus. Thailamaram namak kelipattukom. They can reach up to 100 meter also. Okay. So today world is highly depend these plants only, right? For food, fodder, fuel, medicines, everything. Okay, because primary producers, okay, the angiosperms are primary producers, and these angiosperm plants are divided into two groups. One is dicotyledon, another one is monocotyledon. So these plants are this category based on the seeds. Okay, இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் basic features, okay, of angiosperms. So let me talk about dicotyledon. Okay, so they have two cotyledons, and they have a reticulate venation. What is reticulate venation? Can anyone explain what is reticulate venation? If the leaves are having complex veins, okay, like this, so இதுதான் வந்து reticulate venation. When the parallel venation, it is the characteristic feature of in monocotyledon, like this. Okay, see, the veins are parallelly arranged like this. Okay, so this is the parallel venation, and this one is reticulate venation. Okay, so reticulate venation is the characteristic feature of dicotyledon plants, and the flowers, okay, they are tetramerous and pentamerous. Sometimes tetra means the number of the members, flower members. Okay, sepals and petals, everything, they are four, and sometimes from four to penta. Okay, and having four or five numbers in each floral whorls, na sonna mari. Okay, then monocotyledon on other hand, they are characterized by having single cotyledon seeds. Okay, and here the venation is parallel, and trimerous flowers having three members in each floral whorls. So these are all the basic difference between dicot and monocotyledon. Okay, we can expect a question, what is the difference between dicot and monocot? Very rarely, because these points are very simple, right? So they are very basics, and luckily sometimes we can get questions from this kind of content also. So அதனால இங்க என்ன இருக்கோ அது தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. Okay, let me talk about the male and female sex organs in a flower. So male sex organ in a flower is called stamen. Okay, in a stamen there are two important structure. One is filament. Okay, one is filament, and another one is anther. Okay, so this is filament and this is anther. Okay, so these two structures, okay, then நம்ம stamens அப்படின்னு சொல்லுவோம். Each stamen consists slender filament with an anther at the tip. Okay, within anther, so இந்த anther குள்ள நீங்க பார்க்கும்போது, ஸோ நீங்க அந்த ஆந்தர்னுடைய என்டையர் அந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் லிட்டில் பிட் செமி சர்க்கிள். ஓகே, ஸோ நான் ரொம்ப ரஃபாக தான் வரைகிறேன். ஸோ இங்கே ஒரு மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம், இங்கே ஒரு மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம், தேர் ஆர் டைத்திகஸ். ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியமில் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் இருக்கும், மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல், எம்எம்சி. ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லில் சில செல்ஸ் வந்து they are differentiated into, I mean in the microspore mother cells, when they divide meiotically, and meiosis அப்படின்றது it's a fundamental process. Okay, meiosis நடந்து இந்த மெகாஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ்ல இருந்து 4 aploid cells வந்து ஃபார்ம் ஆகும்.
இந்த 4 haploid cells தான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல என்னவா மாறும் அப்படின்னா pollen grain மாறும். ஓகே, ஸோ pollen grains. ஸோ இந்த pollen grains அப்படின்றது தான் நமக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒவ்வொரு பிளான்ட்லயும் ஃபீமேலினுடைய ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா மேல விழுந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ த pollen mother cell divides by meiosis to produce microspores which measures into pollen grains. ஸோ இதே மாதிரி ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கான் அப்படின்றது நம்ம பிஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The pistils are having three important structures. ஸோ இது எல்லாருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, small portion which is called stigma and a long slender like structure that is style. Okay, so this is style, this is style. Okay, and this is stigma, and in the bottom portion which is like this is the ovary. Okay, this is ovary. Okay, right. So in a pistil these are all the three important structures. So in this region there is a region which is called locule, or ovarian cavity. So in the ovarian cavity sometimes some plants have single ovule and some have many multiple ovules are there. Okay, so this is the region where ovules are located. They are called locule. So இங்க தான் ovules இருக்கும், ஓவரிக்குள்ள ovules இருக்கும். So இந்த ovules தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் they are become seeds. Okay, right. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது generally each ovule has a megaspore mother cell and it undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. அதே தான் எப்படி மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் டிவைட் ஆகும்போது 4 டெட்ராய்ட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது 4 டெட்ராய்ட் செல்ஸும் போலன் கிரெயினா ஃபார்ம் ஆச்சோ, அதே மாதிரி இங்க மெகாஸ்போர் மதர் செல் when it is divided meiotically it produce 4 haploid megaspores. Among the 4 megaspores, for example, just assume this is the ovule, right? So in the ovule இப்படி எடுத்துக்கலாம். Okay, in a ovule there is a nucellus tissue. Same அதே தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ல. இந்த nucellus tissues தான் மெகாஸ்போர் மதர் செல்லா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் டிவைட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு டிவிஷன், அந்த ஒரு டிவிஷன் நடக்கும்போது தான் இங்க ஐ மீன் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகும். நான் சொன்ன மாதிரி ஓகே, there are 4 megaspores. Among 4 megaspore 3 will be degenerate. Okay, 3 will be degenerate, only one become, இதுதான் வந்து embryo sac. Okay, this is called embryo sac. இந்த ஒரு செல் மட்டும் தான் embryo sac டெவலப் ஆகும். இந்த ஒரு embryo sac நல்லா டெவலப் ஆகும்போது ஓகே, ஒரு embryo sac கொஞ்சம் இப்படி டீடைலா பார்க்கலாம். இப்படி ஒரு embryo sac இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த embryo sacல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் கன்சிக்யூட்டிவா 3 டிவிஷன் நடக்கும்போது, ஓகே 3 கண்டிகியூட்டிவ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது and they produce different type of cells. Okay, அதுல ஒண்ணு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய polar nuclei. This is called polar nuclei or secondary nucleus. and இந்த ரீஜன்ல ஒரு 3 cells ஃபார்ம் பண்ணும். இதுக்கு பேரு antipodal cells. இத பத்தி நம்ம sexual reproduction in flowering plants ன்னு சொல்லிட்டு 12th ஒரு லெசன்ல இருக்கு, அதுல இன்னும் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு 2 செல் இருக்கும். they are called synergids. They are called synergids. Okay, these are synergids. and among in the region ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு egg cell இருக்கும். this is the egg cell. Okay, சரி. இப்போ just assume there is a pollen. Okay, ஒரு pollen grain ரிலீஸ் ஆகுது. Okay, ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டிக்மால வந்து விழுதுன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டிக்மால விழுந்த உடனே இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டிக்மா கேன் ரெகக்னைஸ் தி fallen sperm. இந்த இடத்துல pollen grain is correct or incorrect one. when it is correct one, it will allow to germinate the pollen tube. இப்போ pollen tube வந்து இதுக்குள்ள ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அதுல gametes வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, மேல் gametes வந்து அதுல ரிலீஸ் ஆகும். இந்த gametes ஓவியலுக்குள்ள போகும்போது ஓகே, when they reach the ovule, okay,
ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஓவியலுக்குள்ள வருது, இந்த இந்த இதுதான் ஓவியல் இல்லையா, இதுக்குள்ள அந்த டியூப் வருது. இல்லை ஒரு கேமிட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூஸ்ட் வித் எக். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். நான் இங்கே இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுக்கல, பட் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு சொல்லும்போது புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு கேமிட் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூஸ்ட் வித் எக். ஓகே, இது எக் இல்லையா. ஸோ வென் இட் இஸ் ஃபியூஸ்ட் வித் எக் அண்ட் எக் பிகம் ஜைகோட். ஓகே, இப்போ எக் என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஜைகோட்டா மாறிடும். ஓகேவா. ஸோ ஜைகோட் ஃபர்தராக டெவலப் ஆகும்போது இதுதான் எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் எம்ப்ரியோ. ஓகே, அண்ட் எம்ப்ரியோ, டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கு நியூட்ரியன்ஸ் தேவை இல்லையா. ஆஞ்சியோஸ்போம் மாதிரியான பிளான்ட்ல கண்டிப்பா ஒரு நல்ல சீட் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இங்கே எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் தேவை. ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எங்கிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்க போலார் நியூக்ளியர் போலன் டியூப்ல ரெண்டு கேமெட் ரிலீஸ் ஆகும். ஒரு கேமெட் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆயிட்டு அது இந்த இடத்துல ஜைகோட்டா டெவலப் ஆயிடும். But another gamete is going to be fused with the polar nucleus. So polar nucleus fuse ஆகும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா எண்டோஸ்போம் டெவலப் ஆகுது. So the polar nucleus now become, this is called endosperm. Okay, so now the endosperm have a huge reserve material, food reserve and nutrients. So developing embryo, so endosperm I'm sorry, கொஞ்சம் நெட்வொர்க் வீக்கா இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ இங்க பாருங்க, generally each ovule has megaspore. Mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. 3 of them degenerate, 1 divide to form the embryo sac. Okay, and then நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் that embryo sac. Each embryo sac has 3 celled egg apparatus. Here the egg apparatus is nothing but இங்க நம்ம பார்த்த egg cellும் synergids சேர்த்து நம்ம சொல்றீங்க. Okay, egg cell and 2 synergids and 3 antipodal cells. இங்க antipodal cells உடைய நம்பர் என்ன? 3. இங்க நீங்க மேல பாத்தீங்கல, நான் இந்த இடத்துல சொன்னல, these 3 are the antipodal cells. Antipodal cells உடைய numbers வந்து 3. Okay, synergids 2, egg cell 1, so they are 3. So egg apparatus consists 3 cells and 2 polar nuclei. இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அந்த எக் வந்து இங்க ஃபியூஸ் ஒரு அந்த கேமெட் ஃபியூஸ் ஆனது சொன்னேன். பட் ஜென்ரலி இங்க 2 நியூக்ளியை இருக்கு இல்லையா. ஸோ போலார் நியூக்ளியை வந்து 2 நியூக்ளியை இருக்கு இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ 2 polar nuclei, right? 2 polar nuclei and eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. And the secondary nucleus தான் further develop ஆயிட்டு endosperm form ஆகும். ஓகே, endosperm இங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றேன். Okay, right. So pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various agencies. இதை நம்ம pollination அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெஸ்பெக்டிவ் பிஸ்டல் மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா மேல விழணும், நான் சொன்னல இப்போ அது. Okay, so the pollen grains germinate on stigma and resulting pollen tube through the tissue of stigma and style and each ovule. They reach the ovule. So the pollen tube enter embryo sac where 2 male gametes are discharged. One of the male gamete fused with egg cell. That's a process called fertilization or syngamete.
syngamy result enna kedikum zyke. Then other male gametes fused with the diploid secondary nucleus. இது ஏன் நம்ம டிப்ளாய்டுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோ சாக்குள்ள இது மட்டும் ரெண்டு நியூக்ளியர் ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஒன்னு தனியா சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்? இட் இஸ் ஹாப்ளாய்டு, ரைட்? அப்போ ரெண்டு ஹாப்ளாய்டு ஒன்னா சேரும்போது this is diploid. Okay, right? Okay, so it produce when there is a fusion of another gamete with this, it become triploid. Triploid means 3 haploid cells. So idu vandu enava maru primary endosperm nucleus of formed. Okay, primary endosperm nucleus. So because of the occurrence of 2 fusions, syngamy and triple fusion, this event is double fertilization. Na idhukku munadi sonna, double fertilization is the unique feature of angiosperm. You cannot see the double fertilization in gymnosperm and other plants. Okay, so here we discussed what is double fertilization and entire reproduction in plants like angiosperms. Okay, right? So ipo further enna agum, zygote vande embryo develop aidum. Okay, and PEN என்றது இங்க primary endosperm nucleus develops into endosperm, which provides nourishment to developing embryo. So the endosperm nude role enna na already sonna mari, it's providing nourishment to embryo. So the synergids and antipodals generate after degenerates, they will die. Okay, நம்ம இங்க antipodal cells இருக்குன்னு சொன்னோமா, அது எல்லாமே degenerate ஆயிடும். அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த synergidsமே degenerate ஆயிடும். ஸோ இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து sexual reproduction of flowering plants நம்ம பார்க்கலாம். Okay, right? So here we have a small cells, plant cycle. Okay, see, this is this anther. Okay, இங்க நீங்க பாக்குறீங்க, this is the stigma and the pistil. இங்க இருந்து மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுல இருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ், இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் தான் மைக்ரோஸ்போரான போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க ஃபீமேல்ல மெகாஸ்போர் மதர் செல், அதுல இருந்து எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப் ஆகும். ஓகே, திஸ் இஸ் தி எம்ப்ரியோ சாக். ஸோ இந்த போலன் டியூப் மூலமா 2 கேமெட்ஸ் உள்ள போகும். அதுல ஒரு கேமெட் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட்டியும், இன்னொன்னு இதோட ஃபியூஸ் ஆகி எண்டோஸ்போமையும் ஃபார்ம் பண்ணும். And finally the plant can produce embryo, and the embryo develops into new plants. Okay, so it's all about the angiosperm life cycle. Okay, have you understood? So any doubts regarding angiosperm plants and their reproduction? Endha kekkalam. Hello, யாரும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன்றீங்க. No doubt, sir. Thank you. Okay, clear-ஆ? எதானா கேளுங்க, டவுட்னா கேட்கலாம். Okay, sir. Right. So we are going to discuss the last topic from this lesson, that is plant life cycle and alteration of generation. So this is the last topic of plant kingdom lesson. So here we are going to discuss 3 different plants life cycles. One is haplantic life cycle, another one is diplantic life cycle, and the third one is haplodiplantic life cycle. Okay, so in the over cycle kum the meaning in what is diplantic life cycle அப்படினு பார்க்கணும். Then எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல haplantic life cycle நடக்குது, diplantic life cycle நடக்குது அப்படின்றத क्वेश्चन கேட்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. இந்த ரீஜன்ல இருந்து क्वेश्चंस வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. மேபி நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், நீங்க எழுதக்கூடிய வருஷத்துல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால இந்த கண்டென்ட் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம்னு சொல்றேன்.
In plants, both haploid and diploid cells can divide mitosis. நம்ம இது ஆல்ரெடி செல் டிவிஷன் நீங்க படிச்சிருந்து தெரியும். ஸோ பிளான்ட்ஸ்ல வந்து ஹாப்ளாய்டா இருந்தாலும் சரி டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் ரெண்டுமே மைட்டாசிஸ் மெத்தட்ல டிவைட் ஆகும். லோயர் லெவல் பிளான்ட்ஸ்ல ஹாப்ளாய்டு மைட்டாசிஸ் மெத்தட்லையும், மற்ற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி வந்து டிவைட் ஆகும். ஓகே ரைட். ஸோ த எபிலிட்டி லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் different plant bodies like haploid and diploid. So haploid means n, okay, the number of chromosome அப்படின்றது n அவ்வளவுதான். Diploid அப்படின்னு சொல்லும்போது 2n அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the haploid plant body produces gametes by mitosis. ஏன்னா see, haploids are always gametes. Don't forget, this is very important. Haploids are always they are always, நீங்க இப்படி எடுத்துக்கலாம், gametes are always haploids அப்படின்னா gametes are always n. ஓகே, ஸோ இப்போ n அப்படின்னா அதனுடைய பிளான்ட் பாடியும் ஹாப்ளாய்டா இருக்கு. ஓகே, இந்த பிளான்ட் பாடி ஆல்சோ ஹாப்ளாய்ட். இப்போ கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அதுவும் ஹாப்ளாய்டா இருக்கு. அப்போ இங்க நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஃபர்தரா ரெடியூஸ் ஆகக்கூடாது. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் தானே நடக்கணும். தட் இஸ் தி ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன், ரைட்? த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ரிமைன் சேம். ஸோ இங்க மதர் பிளான்ட்ல என்ன குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அதுதான் டாட்டர் குரோமோசோம்ஸ்லயும் இருக்கும் எப்பெல்லாம் ஒரு செல் மைட்டாட்டிக்லி டிவைட் ஆகும்போது. ஸோ ஒரு ஹாப்ளாய்ட் பிளான்ட் பாடி இருக்கு, அதுல கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அதுவும் ஹாப்ளாய்டா தான் இருக்கணும். அப்போ அங்க என்ன டிவிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் மட்டும் தான் நடக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் அசியூம் இப்போ வந்து அந்த ஒரு பிளான்ட் பாடி வந்து டிப்ளாய்ட், இப்போ அதுல வந்து கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போ அங்க அந்த கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அதுல இங்க செல்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அப்படி எப்படி ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஹாப்ளாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போ ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் ஹாப்ளாய்டா டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அங்க ரிடக்ஷன் டிவிஷன், தட் இஸ் மியாசிஸ் நடக்கும். மியாசிஸ் அப்படின்றது தானே ரிடக்ஷன் டிவிஷன். அப்ப இங்க ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்கும்போது இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து 4 ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், n n n. ஓகே, ஸோ அப்போ இது வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு பிளான்ட் பாடி டிப்ளாய்டா இருக்கும்போது அங்க கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு மியாசிஸ் நடக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ட் பாடி ஹாப்ளாய்டா இருக்கு, அதுல இருந்து கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அங்க மைட்டாசிஸ் நடக்கும். So these are all the points you should note down here. Okay, right, இது புரியுதா? இந்த பேசிக் கான்செப்ட் புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next, this plant body represent a gametophyte. அத நம்ம சொல்றோம். Following fertilization, zygote also divide by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, when there is a diploid cell, when it is produced haploids, 2 haploids, male and female haploids, okay, gametes. So when these gametes fuse together, they result in formation of diploid zygote. இப்போ இந்த இடத்துல zygote diploid இருக்கு, அப்போ கண்டிப்பா என்ன ஆகும், இதனுடைய பாடி செல்ஸ் எல்லாமே டிப்ளாய்டு. அப்போ இங்க என்ன நடக்கணும், மைட்டாசிஸ் மட்டும் தான் டிவைட் ஆகணும் இல்லையா? மைட்டாசிஸ் மட்டும் தான் நடக்கணும். அப்போ இது எல்லா ஜைகோட்டுமே டிப்ளாய்டா தான் இருக்கும். நீங்க அது வந்து அதனுடைய பாடி ஹாப்ளாய்டா இருந்தாலும் சரி டிப்ளாய்டா இருந்தாலும் சரி, கேமெட்ஸ் எப்பவுமே ஹாப்ளாய்ட், ஜைகோட் எப்பவுமே டிப்ளாய்டு தான். பட் அது ஃபர்தரா எப்படி வந்து பாடி அண்ட் அது ஹாப்ளாய்ட் பாடியா இல்ல டிப்ளாய்ட் பாடியான்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அங்கே மைட்டாசிஸ் மியாசிஸே நடக்கும். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா நமக்கு செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷன் ஒரு லெசன் இருக்கு, அந்த லெசன் நடத்தும் போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள்னா என்னன்னு சொல்றேன், கவனிங்க. The sporophytic generation. Sporophytic generation is nothing but the sporophyte plant, okay? Especially leaves, stems இருக்கிறது. Okay, the sporophytic generation is represented only by the one celled zygote. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, இந்த பிளான்ட்ல ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்றது ஒன் செல் ஜைகோட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ தெர் ஆர் நோ ஃப்ரீ லிவிங் ஸ்போரோஃபைட்ஸ், அங்க தனியா ஸ்போரோஃபைட்ஸ்லாம் இருக்காது. மியாசிஸ் இன் தி ஜைகோட். இப்போ நீங்க கிளாமிடோமோனஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல அந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் வந்து சிங்கிள் செல் ஜைகோட்டா தான் இருக்கும்.
there are no free living sporophyte. So meiosis in the zygote. In the zygote வந்து இப்போ meiosis நடக்கும்போது மறுபடியும் அங்க haploid spores தான் form ஆகும். So the haploid spores divide mitotically. ஏன்னா அங்க haploid body haploid தானே, அப்போ அங்க meiosis நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, வெறும் மைட்டாசிஸ் நடந்து அதே haploid cells தான் ஃபார்ம் ஆகும். Okay, so they mitotically divide and they form gametophyte. ஓகே, இப்போ ஸ்போரோஃபைட்ல இருந்து கேமிட்டோஃபைட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஹேப்ளாய்ட் பிளான்ட் பாடி இருக்கும்போது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் தான் நடக்கணும். ஏன்னா பிளான்ட் பாடியும் ஹேப்ளாய்ட், அப்போ கேமிட்ஸும் ஹேப்ளாய்ட் தானே, அப்போ ரெண்டுமே ஹேப்ளாய்டா இருக்கணும்னா ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் மைட்டாசிஸ் நடக்கும். ஸோ த டாமினன்ட் அண்ட் photosynthetic phase in such plant the free living gametophyte. அப்போ அங்க கேமிட்டோஃபைட் வந்து தனியாக தான் இருக்கும், ஃப்ரீ லிவிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் சொல்றோம். ஸோ இந்த ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். எங்கெல்லாம் இருக்கு? வால்வாக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா, இது ஆல்கேஸ்ல. ஓகே, அண்ட் சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் கிளாமிடோமோனஸ். அப்போ ஆல்கே லோயர் லெவல் பிளான்ட்ஸ்ல ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிறது நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் இது எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல வேற என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸ்ல லோயர் லெவல் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு இது என்ன சைக்கிள்னு கேட்கலாம், ஹேப்ளான்டிக்கா டிப்ளான்டிக்கான்னு. அதுக்கப்புறம் அது எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஓகே, இது புரியுதா? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிப்ளான்டிக், அதே தான் நம்ம டிப்ளான்டிக்ல பார்த்தது அதே தான். நம்ம ஹேப்ளான்டிக் பார்த்ததுல இங்க ரிவர்ஸ்ல பார்ப்போம். இங்க 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 வந்து ஹேப்ளாய்டு அப்படின்றது வந்து கேமிட்டா இருக்கும், டிப்ளாய்டு அப்படின்றது ஸ்போரோஃபைட்டா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டிப்ளாய்ட், கேமிட்ஸ் எல்லாமே ஹேப்ளாய்ட்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஸோ on the extreme is the type where the diploid sporophyte is dominant, photosynthetic and independent phase of the plant. The gametophyte phase is represented by the single to few haploid gametophyte. This kind of cycle is called diplantic. இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிளான்ட்ஸ்ல ஆல்கேஸ்ல ஃபியூகஸ் இட்ஸ் a best example, it represents diplantic. Okay, and addition to all seed bearing plants, for example gymnosperm, angiosperms எல்லாமே diplantic life cycle தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட். இன்னொரு பிளான்ட் டைப், இன்னொரு டைப் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது ஹாப்ளோடிப்ளான்டிக். மீன் இந்த பிளான்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பிளான்ட்ஸ்ல லைக் டெடோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெடோஃபைட் அண்ட் ப்ரையோஃபைட்ஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இப்போ ஸ்போரோஃபைட்டும் இருக்கும், கேமிட்டோஃபைட்டும் இருக்கும், கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் அந்த கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். ஐ மீன் ஸ்போரோஃபைட் இருக்கும், அதுல இருந்து மறுபடியும் கேமிட்டோஃபைட் ஃபார்ம் ஆகும், கேமிட்டோஃபைட் மறுபடியும் ஸ்போரோஃபைட், இப்படி வந்து ஒன்னொன்னா டெவலப் ஆகும். ஸோ நீங்க இங்க வந்து அது ரெண்டுமே இருக்கும். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட் அந்த இங்க வந்து கேமிட்டோஃபைட், இது ஹேப்ளாய்ட், இது டிப்ளாய்ட். ஸோ இது வந்து ஹாப்ளோடிப்ளான்டிக்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது இந்த இன்டர்மீடியட் கண்டிஷன். ஸோ போத் phases are multicellular condition, that is very important, and the multicellular condition makes it different. Okay, now இதுல பாருங்க, the dominant independent photosynthetic thalloid erect phase represented in haploid gametophyte and it is alternate with short-lived multicellular sporophyte. இது நம்ம எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரையோஃபைட்ஸ்ல பார்த்திருப்போம். ஏன்னா ப்ரையோஃபைட்ஸ்ல ப்ரையோஃபைட்ஸ்ல வந்து ஸ்போரோஃபைட் வந்து விட கேமிட்டோஃபைட் தான் அங்க டாமினண்டா இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு டாமினன்ட் சைக்கிள் அப்படின்றது வந்து இங்கதான் நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகே, அடுத்து நீங்க டெரிடோஃபைட்ஸ்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஹேப்ளாய்ட் வந்து டிப்ளாய், அந்த கேமிட்டோஃபைட்ன்றது வந்து ஹேப்ளாய்டா இருக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லைவ்டா இருக்கும் கேமிட்டோஃபைட் அங்க. ஸோ அதனால இந்த பேட்டர்னை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இங்க ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து இங்க மல்டிசெல்லார் இதுவா இருக்கு. ஸோ அதனால இது ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்லி மோஸ்ட் ஆல்கே ஜெனரா ஆர் ஹேப்ளான்டிக், எஸ்பெஷலி இங்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக்.
Ectocarpus, Polysiphonia, and Kelps. And these three are having haplodiplomatic life cycle. Haplodiplomatic அப்படின்றது bryophytes, pteridophytes தாண்டி algasல Ectocarpus, Polysiphonia, Kelpsல இருக்குன்றது தான் இங்க கொஸ்டின். எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்? which of the following algae are having haplodiplomatic life cycle அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். or which of the following plants have haplodiplomatic life cycle கேட்கலாம். and which of the following algae have diplomatic life cycle, because fucus only have a diplomatic life cycle here. Okay, so here we conclude the lesson with these examples. Okay, so the last topic in this lesson, life cycles, and is very very important, especially the examples. Haplontic life cycle and then the plants la irukku, diplomatic life cycle and then the plants la irukku, haplodiplomatic life cycle and then the plants la irukku. ஸோ இது வந்து தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கான சான்சஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் கொஸ்டினாகவும் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ரைட், ஸோ ஹியர் ஐ கன்க்ளூட் த லெசன், அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் த சைக்கிள், ஓகே, கொஸ்டின் கேட்கலாம். Sir, I have one doubt, sir. Yeah. Your name? Yugender, sir. Just ask me. Why don't the stigma allow other species of pollen grain into it, sir, for fertilization? எனக்கு கொஞ்சம் கிளியரா கேட்க முடியுமா? இன்னும் எனக்கு கிளியரா, I cannot understand your question. Why don't other species pollen grains, sir? You are talking about the species means angiosperms or gymnosperms, like அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா இல்ல? Yes, sir. angiospermsல வேற ஸ்பீஷியஸா இருக்கிற pollen grains வந்து ஏன் வந்து ஸ்டிக்மா வந்து அலோ பண்ண மாட்டேங்குது? Yeah, very good. அதோட அப்படி நம்ம authenticated-ஆ சொல்லிட முடியாது, because in this evolution of angiosperms we have different type of plants, right? So these different type of plants are produced through interspecific pollination தான். So cross pollination அப்படின்ற ஒரு process நடந்திருக்கு. Without cross pollination we cannot see this kind of diversity is there, but some plants have a different self mechanism. அங்க வந்து வெறும் செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும். அந்த மாதிரியான பிளான்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த there is no chance actually. ஒருவேளை அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து யூனிசெக்ஸ், ஐ மீன் பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸா இருக்கும், இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் க்ளோஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸா இருக்கும். அந்த பிளான்ட்ஸ்ல செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும். ஆனா நீங்க வந்து சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்பீஷிஸ்க்குள்ள சில நேரங்கள்ல the rejection may occur. It is truly depend upon the enzymes which are secreted by the stigma, because sometimes the stigma it's doing very important role. There is a process which is called stigma pollen grain interaction. The stigma pollen grain interaction is the very unique phenomena. இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, sometimes the stigma doesn't allow a foreign pollen to germinate its pollen tube, because it is not a correct type. Maybe actually speaking, the interaction between pollen and the stigma, it is not revealed completely. What is the mechanism behind this recognition is not unknown actually. இதுவரையும் வந்து unknown, இதுவரையும் தெரியல. But some scientists, some research work said that there is a interaction between these two. The interaction is happening due to the secretion of some enzymes. These enzymes will make the connection. Okay, அந்த ஒரு process continue பண்றதுல அதுதான் ஒரு முக்கியம், அந்த secretion of enzymes. இந்த enzyme secretion மூலமா தான் வந்து அந்த interaction நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. பட் சில நேரங்கள்ல இந்த interaction ப்ராப்பரா இருந்தா the stigma allow the pollen grain to germinate the pollen tube, and sometimes the enzymes are not correct, they are not interconnected. அப்படின்னு சொல்லும்போது there is a rejection of pollen grain.
அப்படித்தான் நடக்குமே தவிர நாட் ஆல் த பிளான்ஸ் ரிஜெக்ட் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் போலன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி நடந்தா இந்த இடத்துல இவ்வளோ எவல்யூஷன் நடந்திருக்கிறதுக்கான சான்சஸே இல்லை. The cross pollination is the it's a very important ரீசன். அந்த ஒரு ப்ராசஸால தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, பட் லிட்டில் பிட் அங்கே ஒரே ஒரு நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கும் நான் பதில் சொல்றேன். அதை நான் சொல்லிட்டேன். சில நேரங்கள்ல அந்த ஸ்டிக்மா போலன் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது நடக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் தி என்சைம் செக்ரேஷன். புரியுதா? From where the enzymes are secreted? Plants. என்னங்க புரியலங்க? எங்க இருந்து பிளான்ட்ல என்சைம்ஸ் எங்க செக்ரேட் ஆகுது? See, பிளான்ட்ஸ்ல நமக்கு என்சைம்ஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா they are actually metabolites products. ஓகே, எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு என்சைம்ஸ் அப்படின்றது வந்து they are proteins actually. So each and every cell there is a protein synthesis mechanism. இப்போ நீங்க ஒரு செல்லை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிளான்ட் செல்லை பார்ப்போம். நம்ம பிளான்ட் செல்ல okay, there is a nucleus and in the nucleus there is a chromosome. In a chromosome there is a DNA and in a DNA, okay, just assume a DNA, here there is a gene. Okay, so the gene have a genetic information for a particular enzyme. Okay, right. So whenever these genetic information is copied as a product, it's called enzyme. So in the process இருக்கு இல்லையா, டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு என்சைமா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்றது, this is called protein synthesis. இதை நம்ம protein synthesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த protein synthesis அப்படின்றத நம்ம ரெண்டு விதமான ப்ராசஸா சொல்லுவோம், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றது. இது நம்ம ஹையர் ஸ்டடிஸ் வரும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது இஸ் நத்திங் பட் தி காப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ டு எம்ஆர்என்ஏ. அது நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் புரோட்டீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்சைமா கன்வெர்ட் பண்றதை நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன், these two important process are very for photosynthesis. இப்படித்தான் நம்ம இப்போ பிளான்ட்ஸ்ல வந்து என்சைம்ஸ் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். Get it? Yes sir. Okay. Any other doubts? Hello? So Yes. while in the conversion of DNA to enzyme, what happens if it get mutated, sir? Yeah, very good question. See, there are three reasons are there. Maybe three result will be appear. So the mutation is very rare. Okay, so it is not maybe the allele. Okay, every gene have a two allele and some gene have multiple alleles also. If one gene get mutated, that allele can express a defective enzyme, maybe defective enzyme, and another allele which is not mutated, it will be expressed a normal gene. So ஒரு விதத்துல நார்மல் ஜீன் இருக்கலாம், அது வந்து நம்ம டாமினன்ட்னு சொல்லுவோம். when the mutated gene, it is called recessive character. so அந்த புரோட்டீன் வந்து அந்த என்சைம் வந்து ரெசசிவா இருக்கலாம், இன்னொன்று வந்து டாமினண்டா இருக்கலாம். sometime due to mutation the gene cannot be expressed itself. so அந்த என்சைம் வந்து ஃபங்க்ஷனலா இல்லாம இருக்கலாம், சில நேரங்களில் என்சைமே ஃபார்ம் ஆகாம கூட போகலாம். ஸோ இது எந்த ரீசன் வேணாலும் இருக்கலாம். ஒன்று என்சைம் ஃபார்ம் ஆகும், அது டாமினண்டா இருக்கும், இன்னொன்று என்சைம் ஃபார்ம் ஆகும், அது ரிசசிவா இருக்கும், இல்லையா என்சைமே ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ டியூ டு மியூட்டேஷன் இந்த மாதிரி நடக்கலாம். Under which condition will it be mutated, sir? Okay, so various reasons are there. So maybe there are three carcinogenic reasons. Okay, maybe the first one is physical, and second one is chemical, and third one is biological.
let me talk about physical அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா some radiations like X-ray, some gamma rays, UV radiations. Due to these radiations, the gene can manipulated or mutated. And chemicals, some type of chemicals like nitrous oxide, various gases or chemicals, they can induce mutation. And sometimes some biological viruses like some retroviruses and bacteria, they also change the gene expression. Okay, so in humans we have a genes, they are called oncogenes. So these genes become oncogenic, so they also become mutated and they also express some so it is depend upon the source. Okay, இப்போ ஒரு plant இருக்கு, so when we expose the UV radiation voluntarily and there is a product, இப்படி mutation breeding னே ஒரு டெக்னிக் இருக்கு, mutational breeding ன்னு இருக்கு. breedingக்கு நம்ம mutation purposeful-ஆ பண்ணுவோம். Naturally it will occur, but man-made mutation இருக்கு. Sometimes there is a plant which is called mung bean. Okay, that is a mung bean, okay, which is produced by using mutations. Okay, so lot of techniques also there. So நம்ம எல்லா நேரத்துலயுமே வந்து mutation is not bad. Sometimes the mutation also gives so good benefits also. Ploidy, that is the process called ploidy. Yeah, any other? No, sir. I really happy today because you people are interacted with me with the questions. I really happy. So every day, every class, I expecting the questions like this today. Okay, so you people are very active, very interactive. I'm also very happy to answer your questions. Okay, any other doubts? Hello, students. No Yes, sir. doubts. Okay, so then we wind up the class. Okay, so once again, thank you so much and I wish you a very happy Pongal. Okay, enjoy பண்ணுங்க and அதே நேரத்துல அப்போ படிக்கும் செய்யுங்க. Okay, and the same important one is safety. Okay, so don't go வெளியே போய் ரொம்ப சுத்த வேண்டாம். ஓகே, அப்படியே போனாலும் மாஸ்க் போட்டுக்குங்க. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் உங்களை இப்போ வேக்சினேஷன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல, எஸ் Sir, will we have a test this Sunday, sir, on the Sunday? சார் வில் லெட் யூ. ஓகே, அவர் சார் சொல்லுவாங்க, நான் சார் கிட்ட பேச மெசேஜ் பண்ண, சார் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கன்வே பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் இருக்கான்னு. Okay, sir. ஓகே, ரைட். ஓகேங்க, ஸோ நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம இன்னொரு நியூ லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு லெசன் முடிச்சிட்டோம், ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். Thank you, sir. ஓகே, குட் நைட். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mm. Thank you, sir. Thank you.